Good morning, children. How are you? Fine? Now I see your smiling faces. Good. Good. You have listened to a very interesting story, right? Yes. You have seen the pictures of the stories. Good. Let us try to understand the formation of a letter. Now we come to the next activity. જો તમે હવે એક પત્ર જોવાનો છે એને બરાબર સાંભળશો અને તમારી સ્ક્રીન ઉપર એ લેટર આવશે. પણ એ લેટર આપણે કેવી રીતે લખવો એ તો જાણી લઈએ, રાઈટ? તો નાવ વી see how to write a letter. There is a formation of the letter on your screen. જુઓ, સૌથી પહેલા ડાબા હાથ તરફ on the top of the page you see the name of the writer અને એની સાથે એનું એડ્રેસ આવશે. તો તમે જો પત્ર લખો તો તમારું નામ, તમારું એડ્રેસ અને એની નીચે યુ હેવ ટુ રાઇટ ધી ડેટ. તો આજે કઈ તારીખ છે? હા, તો આજની તારીખ. દેન આપણે જેને પત્ર લખવાના છીએ ને એનું સંબોધન, સેલ્યુટેશન આવશે. તમે પપ્પાને લખતા હો તો કહી શકો માય ડિયર ફાધર. મમ્મીને કહેશો માય ડિયર મધર. ફ્રેન્ડને લખતા હો તો તમે એમ પણ કહી શકો માય ડિયર મીના, માય ડિયર રાહુલ, જે તમારા મિત્રનું નામ હોય તે. એકલું નામ પણ લખી શકો કારણ કે તમારા એ મિત્ર છે. તો ડિયર મીના. ત્યાર પછી તમારે જે એમને કહેવું હોય એ તમારે વાત બધી વ્યવસ્થિત રજૂ કરવી પડશે, લખવી પડશે. તો એ પેરેગ્રાફની અંદર તમે તમારી બધી જ વસ્તુને મૂકી શકો. સો રાઇટ ધી કન્ટેન્ટ. દેટ પાર્ટ ઇઝ કન્ટેન્ટ. વિષય વસ્તુ તમે જે કહેવા ઈચ્છો છો તે એ અલગ અલગ પેરેગ્રાફમાં લખી શકાય. છેલ્લે પછી આપણે એને એન્ડિંગ એવી રીતે કરશું. જુઓ, યોર અથવા યોર્સ એમ પણ કહી શકાય. ફ્રેન્ડ અને એ લખ્યા પછી ધ લાસ્ટ એની નીચે તમે તમારું નામ લખશો. તો સમજી ગયા? સ્ક્રીન ઉપર જોઈ લો. એવો જ એક પત્ર તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એક્ટિવિટી 3 પર આપેલો છે. એ ધ્યાનથી જુઓ અને સાંભળો. Tina lives in a town called Halol. It is surrounded by small villages and it is not far from Vadodara. Last month, Tina visited a village fair near Halol. After a few days, she visited a trade fair in Vadodara. She wrote a letter to her friend Meena, who lives in Bhuj. Halol, 25th July 2014. Dear Meena, thank you for your letter of 15th July. I was happy to read about your visit to Dholavira. I visited 2 different fairs last month and I want to tell you about them. First, I visited a village fair between Halol and Pavagadh. We went there in an auto rickshaw. There were 2 small temples outside a small village. I went there with my parents. We reached there in the evening.
The open ground between the two temples was full of people. There were many shops, toy shops, sweet shops, and a colorful bazaar of household items. Some children were standing in front of a toy shop. They were looking at a small plane. The shopkeeper was showing them the plane. The children laughed with joy and clapped loudly. We also saw a merry-go-round and a giant wheel. The merry-go-round was quite small, but the giant wheel was really huge. The place was full of noise. There were many loudspeakers playing filmy songs. There were many children in the giant wheel. They were shouting in excitement. We saw a juggler too. He was playing with 5 balls and was keeping all of them in the air. It was wonderful. After some days, we visited a trade fair in Vadodara. It was a school trip. We went there on a Sunday. We went by a bus. There was no entry fee. The whole ground was full of large stalls. There were many stalls of electronic goods like TV, VCR, and music systems. The girls on the counters were well dressed. They were answering the questions of visitors with a smile. There was another row of stalls for things like fridge and washing machines. One salesman was demonstrating the use of mixer grinder. 2 young women were asking him some questions. We went round, saw everything. At the other end of the fair, there were some fast food stalls. My friends ordered pizza and I ordered a glass of lassi. We sat down for a while and savored the food. There were a couple of sweet shops, but we did not buy any sweets. We came back in the evening. Okay, I will stop now. Convey my regards to your parents. Yours sincerely, Tina. Now, read the letter.
નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? હમણાં તો ઘરે રહીને જ અભ્યાસ કરવાનો છે, તો આજે આપણો ટોપિક છે એ આવી પ્રાકૃતિક પ્રકોપોને ઉપર જ છે. એ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે. એક તો છે પ્રાકૃતિક પ્રકોપો અને બીજા છે માનવસર્જિત પ્રકોપો. હવે મિત્રો, પ્રાકૃતિક પ્રકોપો છે એમાં મુખ્યત્વે બે પેટા વિભાગ પડે છે. એક એવા છે કે જેને આપણે આગાહી કરી શકીએ છીએ અને એક એવો વિભાગ છે કે જેની આપણે આગાહી કરી શકતા નથી. વાવાઝોડું છે, પૂર છે, સુનામી છે, એ બધાને આપણે આગાહી કરી શકીએ છીએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવામાન ખાતા દરમિયાન ઘણી વખતે આપણને હવામાન ખાતું અગમચેતી રૂપે કહે છે કે ભાઈ આ વિસ્તારમાં વાવાઝોડું ત્રાટકશે, આ કોસ્ટલ એરિયા ધ્યાન રાખજો, માછીમારો દરિયા ખેડવા ન જાય. પરંતુ કેટલીક આપદા એવી છે કે જેની આગાહી આપણે કરી શકતા નથી, જેમાં ભૂકંપ છે, જ્વાળામુખી છે, જંગલનો દાવાનળ છે. એ બધી જ વસ્તુ એવી છે કે જેની આપણે કોઈ આગાહી કરી શકતા નથી. એ ગમે ત્યારે આવી શકે છે અને માણસને જીવન છે સામાન્યમાંથી અસામાન્ય એ કરી નાખે છે. જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે ભૂકંપ વિશે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, ભૂકંપ છે એ પૃથ્વીના પેટાળમાં થતા ઝડપી ભૂસંચલન અને દબાણના કારણે ભૂસપાટીનો કેટલોક નબળો ભાગ એકાએક વેગથી ધ્રુજી ઉઠે છે. આ આકસ્મિક ધ્રુજારીને ભૂકંપ કહે છે. એ જ્યારે આવે ત્યારે કેટલી તહેસ નહેસ કરી શકે છે. એ આખી બિલ્ડિંગ જે છે એ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જેસીબીથી મશીનથી એને આખી અલગ કરવી પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિડીયો નિહાળીએ. ભૂકંપ. સારાંશ. માનવ જીવન ક્રમાનુસાર ચાલતું હોય ત્યારે અચાનક કોઈ દુર્ઘટના બને તો માનવ જીવન ખોરવાઈ જાય છે કે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. જ્યારે આવી દુર્ઘટના બને ત્યારે આપણે તેને આપત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ભૂકંપના કેન્દ્ર બિંદુને એપિસેન્ટર કહેવાય છે, એટલે કે જ્યાંથી ભૂકંપનો ઉદ્ભવ થાય છે. ભૂકંપના કેન્દ્ર બિંદુ નજીકના સ્થળને ભૂકંપનું નિર્ગમન કેન્દ્ર કહે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ભૂકંપની તીવ્રતા જાણવા માટે સિસ્મોગ્રાફ નામનું એક યંત્ર છે, એનો ઉપયોગ થાય છે અને જેનાથી આપણે ભૂકંપની તીવ્રતા જોઈ શકીએ છીએ. આપણે અવારનવાર વર્તમાનપત્રોમાં વાંચતા હોઈએ છીએ કે 3.5નો હળવો ભૂકંપનો ઝટકો આવ્યો, 7.5નો ભારે ભૂકંપનો ઝટકો આવ્યો. હમણાં જ તાજેતરમાં જ 20 જૂને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અને આખા ગુજરાતમાં આના હળવા ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. એક છે જ્વાળામુખીજન્ય, એક છે વિભંગજન્ય અને એક છે ભૂસંતુલનજન્ય. આ 3 ભૂકંપના પ્રકારો છે. તમે નોંધી લેશો મિત્રો. હવે આપણે એમાં એક નોંધ કરી લઈએ, જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ નોંધ આપેલી છે કે પૃથ્વીનું કેન્દ્રબિંદુ ભૂસપાટીથી લગભગ 6378 કિલોમીટર જેટલું દૂર આવેલું છે. એટલે કે પૃથ્વી ઉપરથી તમે નીચે પૃથ્વીના પેટાળ સુધી જ્યારે તમે જાઓ ત્યારે એ ભૂસંતુલન જે આ તમે જુઓ છો તો એ કેન્દ્રમાં એનું આપેલું છે. મિત્રો, બીજું પ્રાકૃતિક આપદા છે એ જ્વાળામુખી છે. જ્વાળામુખી પણ એવું જ છે કે જેને આપણે એની કોઈ પ્રકારની આગાહી કરી શકતા નથી. જ્વાળામુખી મુખ્યત્વે એવી રીતે જમીનના મેગ્મા છે એ ખૂબ જ સક્રિય રીતે બહાર આવે છે. રાખ, વરાળ એ બધું એક સાથે ભૂસંતુલનમાં અંદર જે જમીનના પેટાળમાં જે ખડકો ખસે છે અને મેગ્માને એ રૂપે ખૂબ અતિશય તીવ્રતાથી એ જમીનની બહાર આવે છે. આપણે એક જ્વાળામુખીની વાત કરીએ તે પ્રશાંત મહાસાગરના વલયવૃત્તમાં આવેલા છે, રિંગ ઓફ ફાયર, જે સક્રિય જ્વાળામુખી છે. 2/3 જેટલા એનામાં એનો હિસ્સો એક સક્રિય છે. તો એ સક્રિય જ્વાળામુખીઓના એક ભાગ છે. આ બંને ચિત્રોમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક ચિત્રમાં છે એ પર્વતનું મુખ સાંકડું છે, તો એ અતિ વિસ્ફોટક રીતે એમાંથી બહાર આવે છે. જ્યારે બીજું જે જ્વાળામુખીનું મુખ છે એ થોડુંક પહોળું છે, તો એમાંથી જ્વાળામુખી બહાર આવે છે અને મેગ્મા રૂપે જે સમગ્ર જે જમીન છે એમાં પથરાય છે. હવે જ્વાળામુખી એટલે શું? ભૂસપાટીના નબળા ખડક સ્તરોમાં પડેલી ફાટ કે છિદ્રનું નામ છે, જેમાંથી પેટાળનો ધગધગતો મેગ્મા વિવિધ કદ, આકાર અને ખડક, રાખ, વરાળ સાથે અન્ય વાયુઓ ભૂસપાટી સુધી ધસી આવે છે. તેને જ જ્વાળામુખી કહે છે.
જ્વાળામુખી થવાના કારણો જોઈએ તો મુખ્ય 4 કારણો છે. જ્વાળામુખી કયા કારણોથી થાય છે? તો એમાં પહેલું કારણ છે પૃથ્વીના પેટાળનું તાપમાન, એટલે કે પૃથ્વીની અંદર જે તાપમાન છે એ એનું કારણ છે. પછી પ્રવાહી મેગ્માની ઉત્પત્તિ, એટલે કે જે લાવારસ જે છે એની ઉત્પત્તિ પેટાળમાં થાય છે એ. ત્રીજું કારણ છે વાયુ અને વરાળનો ઉદ્ભવ, અને ચોથું કારણ છે મેગ્માનું ભૂસપાટી તરફનું વહન. આપણે જોઈએ તો જ્વાળામુખીના 3 પ્રકારો મુખ્ય છે: સક્રિય જ્વાળામુખી, સુષુપ્ત જ્વાળામુખી અને મૃત જ્વાળામુખી. તો એમાં સક્રિય જ્વાળામુખીમાં આપણે જોઈએ તો ઓન્ટના જ્વાળા ઇટલી છે. પછી સુષુપ્તનું ઉદાહરણ લઈએ તો ફ્યુજિયામા જ્વાળા જાપાન છે. અને મૃત જ્વાળામુખી જોઈએ તો માઉન્ટ પોપા જ્વાળા મ્યાનમાર છે. તો આ 3 જ્વાળામુખી છે એ સક્રિય, સુષુપ્ત અને મૃત જ્વાળામુખીનું ઉદાહરણ છે. એક નોંધ આપણે નોંધીએ તો ભારતમાં એક જ જગ્યાએ અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં જ્વાળામુખી આવેલ છે. હવે જ્વાળામુખી જ્યાં વિસ્ફોટ થાય છે ત્યાં અત્યંત વિનાશ વેરે છે. જ્વાળામુખીથી થતા ફાયદા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા, કે જ્વાળામુખીમાં લાવા જે બહાર નીકળે છે, મેગ્મા ધગમગતો, એ ધીમે ધીમે જ્યારે પૃથ્વી પર પથરાય છે તો લાવા પથરાતા જે જમીનની ફળદ્રુપતા છે એ વધે છે, જેને લીધે થઈને ખેતી ખૂબ સારી થાય છે. હવે બીજી વસ્તુ છે કે ગરમ પાણીના ઝરામાં જંતુનાશક દ્રવ્યો હોવાથી ચામડીના દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે. જે પ્રવાસમાં તમે ગયા હશો ત્યારે તમે જોયું હશે કે ગરમ પાણીના કુંડ કેટલાક આવેલા છે. તુલસી શ્યામ છે, ત્યાં ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે. પછી આપણે ઉનાઈ છે, વધઈ બોટનિકલ ગાર્ડન છે ને એની બાજુમાં ઉનાઈ ગામ છે, ત્યાં પણ આવી રીતે ગરમ પાણીના કુંડ આવેલા છે. એ ગરમ પાણીના કુંડમાં એવું ગરમ પાણી હોય કે જેમાંથી સ્નાન કરવાથી કે નહાવાથી ચામડીના દર્દો દૂર થાય છે. તો આ જ છે એ એક એવું તત્વ છે કે જે જ્વાળામુખીને રિલેટેડ છે, પરંતુ એ ફાયદાકારક તત્વ છે. જ્વાળામુખીથી પારો, એન્ટીમની, સીસુ, જસત, ટંગસ્ટન, કલાઈ વગેરે ધાતુ પણ મળી આવે છે. જ્વાળામુખીની નળીમાં લાવારસ ઠરતા અને કાર્બન પર દબાણ આવતા સમય જતાં તેમાંથી હીરા બને છે. બોલો મિત્રો, તમે આ જાણતા હતા કે હીરો કેવી રીતે બને? તો એ જ્વાળામુખીનું જ એક બાય પ્રોડક્ટ કહી શકાય આપણે, કે જ્વાળામુખી જ્યારે જે લાવારસ જે નળીમાં ઠરે છે અને એ કાર્બન પર જ્યારે એનું દબાણ વધે છે ત્યારે એમાંથી હીરા બને છે. જ્વાળામુખીમાંથી ફેંકાતા વિખંડિત ખડક પદાર્થોમાંના નાના નાના પથ્થરો મળી આવે છે, જેને લાપીલી કહે છે. આ પથ્થરોને મનપસંદ ઘાટ આપી શકાય છે, જેથી તેની ઉપયોગિતા ખૂબ જ વધી જાય છે. તો તમે જોશો આ બાજુના પિક્ચરમાં, જે આ બાજુનું જે પિક્ચર છે એમાં દેખાય છે કે લાપીલીના કેટલાક નમૂના આપેલા છે. એ પથ્થરો તમે જોયા છે. તમે કોઈ હોટલમાં જમવા જાઓ તો ત્યાંના ફર્શ ઉપર આવી રીતે લગાડેલા હોય લાપીલી, અથવા તો દિવાલ પર કોઈએ પોતાની ઘરે પણ એકદમ આર્ટિસ્ટિક રીતે લુક આપવા માટે પણ લાપીલીનો ઉપયોગ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિડીયો નિહાળીએ. અલાસ્કાના એલ્યુસિયન ટાપુઓ પર આવેલ પૃથ્વીની સપાટી પર રહેલ જ્વાળામુખીનો પ્રારંભિક હિસ્સો અત્યંત દાહક પીગળેલા ખડકો, રાખ અને વાયુઓનો બનેલો છે, જે સપાટીની નીચે હોય છે. જ્વાળામુખીમાં ફેરફારના કારણે બહાર નીકળેલા પથ્થરોથી પર્વતો રચાય છે. સૈદ્ધાંતિક સમજ: જ્વાળામુખી એટલે પૃથ્વી સપાટીના નબળા ખડક સ્તરોમાં પડેલી ફાટ કે છિદ્ર. પેટાળનો ધગધગતો લાલચોળ મેઘમાં વિવિધ કદ અને આકારના ખડક, રાખ, વરાળ અને અન્ય વાયુઓ પૃથ્વી સપાટી પર ધસી આવે છે. મેઘમાની નીચે રહેલા ભારે વાયુઓ મેઘમાને ઉપર તરફ ધકેલે છે, અને આ ઉપરના નબળા ખડક સ્તરોની તિરાડો કે ફાટ દ્વારા પ્રવેશેલા પાણીની વરાળ થાય છે. આ જ્વાળામુખી પદાર્થો નીચે પડતા શંકુ આકારના ઢગની રચના કરે છે. જો વરાળ અને વાયુઓનું પ્રમાણ વધારે હોય અને ભૂસપાટી પર સાંકડું છિદ્ર હોય તો ભયંકર વિસ્ફોટ થાય છે. પરંતુ જો વરાળ અને વાયુઓનું પ્રમાણ ઓછું હોય અને ભૂસપાટીની લાંબી ફાટમાંથી પ્રસ્ફોટન થતું હોય તો લાવા ધીમે ધીમે બહાર નીકળી પથરાય છે. માઉન્ટ એટના અને સ્ટ્રોમ્બોલીના વિસ્ફોટો નિહાળનાર અને વિસુવિયસના મુખની મુલાકાત લઈને પૃથ્વી પરના મંતવ્યો પ્રકાશિત કરનારા કિર્ચરે તેની કેન્દ્રીય આગ માટે સલ્ફર, બિટ્યુમિન અને કોલસો સળગવા જેવા જુદા જુદા કારણો દર્શાવ્યા હતા.
સુનામી એ પણ આગાહી કરી શકાય એવી કુદરતી આપત્તિ છે. સુનામીનું આ જે ચિત્ર તમે જુઓ છો એ ચિત્રમાં તમને બતાવે છે કે સમુદ્રમાં આવતા જે ખૂબ જ પ્રલયકારી મોજા છે એ કેવી રીતે આવે છે અને આખા શહેરોના કાંઠા વિસ્તારને તબાહ કરી દે છે. તો આ બંને ચિત્રોમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ મોટા મોટા મોજા છે એ બિલ્ડિંગ્સને ઢાંકી દે છે. આ સુનામી છે. હવે સુનામી કેવી રીતે આવે છે તો સુનામીનો અર્થ જોઈએ. સમુદ્રના તળિયે આવેલા જ્વાળામુખી ફાટવાથી કે ભૂકંપ થવાથી સમુદ્રની સપાટી પર પ્રચંડ મોજા ઉત્પન્ન થાય છે. આ મોજાને સુનામી કહે છે. આવા મોજા ઊંચા અને અસાધારણ લંબાઈના હોય છે. તેની લંબાઈ આશરે 700થી 1600 કિલોમીટર જેટલી હોય છે. વંટોળ કે ઝંઝાવાતથી મોટા અને શક્તિશાળી મોજા ઉત્પન્ન થાય છે. તોફાન શમી ગયા પછી એનો આકાર પણ બદલાય છે. સમુદ્રમાં ઉછાળા સ્વરૂપે એ રહે છે અને ઉદ્ભવ સ્થાનથી હજારો કિલોમીટર સુધી ફેલાય છે. આવા મોજાને પ્રલયકારી મોજા પણ કહેવાય છે. મિત્રો આપણી પાસે સુનામીનો એક વિડીયો પણ છે. આપણે વિડીયો જોઈએ. સુનામી જાપાનીઝ ભાષાનો શબ્દ છે. ત્સુ એટલે બંદર અને નામી એટલે મોજા. સમુદ્રના તળિયે ભૂકંપ થવાથી સમુદ્રની સપાટી પર ખૂબ શક્તિશાળી વિનાશક મોજા ઉત્પન્ન થાય છે, જેને ત્સુનામી કહે છે. તે ઊંચા અને અસાધારણ લંબાઈના હોય છે. સૈદ્ધાંતિક સમજ. ત્સુનામી મોજાની લંબાઈ આશરે 700 થી 1600 કિલોમીટર જેટલી હોય છે અને તે ખૂબ જ ઝડપી અને લાંબુ અંતર કાપનાર હોય છે. તેથી પાણી ઝડપથી કાંઠા પર ઊંચે સુધી ચડી જાય છે અને મોટી હોનારત સર્જે છે. જે 11 માર્ચ 2011માં જાપાનમાં જોવા મળ્યું હતું. વંટોળ અને ઝંઝાવાતથી મોટા અને શક્તિશાળી મોજા ઉત્પન્ન થાય છે, જેનો આકાર તોફાન શમી ગયા બાદ બદલાતા ઊંચા અને લાંબી તરંગ લંબાઈના મોજામાં પરિવર્તિત થાય છે. આ મોજા સમુદ્ર કિનારે ઉછાળા રૂપે અને ઉદ્ભવ સ્થાનથી દૂર હજારો કિલોમીટર સુધી ફેલાય છે, જેના કારણે કિનારાના વિસ્તારને ભારે નુકસાન થાય છે. તો મિત્રો આપણે આજે કુદરતી આપત્તિઓમાં ભૂકંપ, સુનામી, જ્વાળામુખી જેવી આપત્તિઓ વિશે ચર્ચા કરી. આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરતા રહીશું અને નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ. નમસ્કાર.